नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 11 कॉमर्स की अंदर नामोना मूर्तत्व भाग 2 ની અંદર સ્વાધ્યાય 5મું નાણાકીય પત્રકોના આપણે જે હિસાબી નાણાકીય પત્રકો આવે, ધંધાકીય નાણાકીય પત્રકો, વાર્ષિક હિસાબો ચાલુ, એની અંદર આપણે અગાઉ આપણે નફા નુકસાન પત્રક કર્યું એ કે વેપાર ખાતું કેવી રીતે બનાવાય ને અંદર કેટલી એન્ટ્રી થાય આપણે જોયું હતું। આજે આપણે नफा नुकसान पत्रक आपणे जोवानुं कयुं जोवानुं तो कि नफा नुकसान पत्रक ए अंदर कई कई एंट्री थाय ए आपणे जोवानुं छे। आपणे तो नफा नुकसान पेला पत्रक होय केवुं ए केवुं दोरवामां आवे ए आपणे जोवानुं छे। श्री खाली जग्यानो तारीख खाली जग्या ना रोज पूरा थता वर्षनु नफा नुकसान खातु। डाबी बाजू उधार होय अने आ बाजू जमा होय। अंदर आपणे लखी विगत रकम विगत रकम। हवे आपणे जोवा जवानुं है कि आनी अंदर लखाय शुं जे आपणे पत्रक बनावी नफा नुकसाननुं पत्रक एनी अंदर कई कई बधुं लखाय। तो एटलुं याद राखवानुं आपणे नफा नुकसाननो नियम शुं है तो कि नफा नुकसान बाजू खर्च के नुकसान हो तो बधुं उधार बाजू लखवानुं अने आवक के नफो होय बधुं जमा बाजू लखवानुं। एटलुं आपणे ए नियम याद होय तो आपणे 50% आपणे आ हेलुं थई जाय। आपणे तो 50% एक खर्च कोने खर्च कहेवाय ने कोने नुकसान कहेवाय कोने नफो कहेवाय कोने आवक कहेवाय एटले आपणे खबर होय एटले आपणे नफा नुकसान पत्रक आखुं आवडे। तो आनी अंदर लखाय शुं तो पेला तो तमारे लखाय वहीवटी खर्चा लखाय। एक आपणे वहीवटी खर्चा एटले के ऑफिस खर्च थयो। एक अपने वहीवटी खर्चा बधा केम आवे आनी अंदर तो वेपार खाते अंदर खर्चो तो लख्या था आपणे आवक माल गाड़ा भाड़ू है नूर है छकात है बधा खरीदीना खर्चा था। खरीदीना खर्चा होय तो बधा वेपार खातामां आवे। एना सिवायना એટલે કે वहीवटी खर्चा त्यार पछी वेचाण वितरण खर्चा कई आव्या वेचाण वितरण तमे वेचाण करो कि माल तमे वेचो होय ने जथ्थाबंध वेपारी ग्राहक सुधी पहोंचवा माटे जे खर्चो थाय वेचाण वितरण खर्च कहेवाय। त्यार पछी आवे नाणाकीय खर्चा ते पछी नाणाकीय खर्च आवे। त्यार पछी खर्च पछी आवे अन्य खर्चा के नुकसान अन्य खर्चा के नुकसान आ रीतनु आवे। तो आ 4 प्रकारना खर्च रह्या कई केमां कयो खर्च कई कई आवे आपणे लखी छे। 4 प्रकारना खर्च रह्या ए बधाय नफा नुकसान खातानी उधार बाजू एंट्री करवानी है। तो जमा बाजू शुं आवे तो जमा बाजू बधी आवको आवे आवक के उपज बस ए बाजू बीजू कांई न आवे। तमारे आ 2 पॉइंट याद राखीने आखो दाखलो तमे याद हशे तो आपणे थई जशे। तो सौथी पहेला आपणे आना पहेला कयुं खातुं बन्युं हतुं तो के वेपार खातुं। वेपार खातानी अंदर जमा बाकी होय तो काचो नफो आव्यो होय उधार बाकी होय तो अहींया काची खोट आवी होय। तो एनी एंट्री सीधी क्यां आवे आ नफा नुकसान खाते काचो नफो आवे के काची खोट आवे तो पहेला एंट्री तमारे आमां थाय। जो जमा बाकी એટલે काचो नफो आव्यो होय तो અહીં લખવાનું કાચો નફો વેપાર ખાતેથી आ क्यांथी आवे तो वेपार खातामांथी आवे लखवानो काचो नफो। तो वेपार खातामां कई बाजू आव्यो तमे टोटल मारेल उधार बाजू आव्यो काचो नफो उधार बाजू आवे ये जमा बाजू। हमेशा याद राखજો बाकीनी एंट्री हमेशा विरोध साइड होय या उधार बाजू होय तेना पछीना खातानी जमा बाजू। यहाँ काची खोट आवे तो काची खोटनी एंट्री अहींया थाय काची खोट ई पण वेपार खातेथी होय एनी रकम અહીં લખવાની। બેમાંથી એક હોય બે ક્યારે હારે હોઈ શકે नहीं આપણે આટલું યાદ રાખવાનું છે આપણે। તો ત્યાર પછી સૌથી પહેલા આપણે લખી વહીવટી ખર્ચ અંદર કયા કયા આવે। વહીવટી ખર્ચ એટલે કે ઓફિસ ખર્ચ। તો ઓફિસ ખર્ચ અંદર કયા કયા પ્રકારના ખર્ચા આવે આપણે જોવાના છે। तो ऑफिसनी अंदर पहला आवे पगार बोनस भत्ता ने बधुं पगार ने आपणे चूकवी तो के पगार पछी बोनस होय
तो भत्ता એટલે કર્મચારીને જે બધા ખર્ચા આપવાના થાય બધા ખર્ચા અહીંયા આવે। ત્યાર પછી આપણે જોવા જાય તો ભાડું ચૂકવી, આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું ભાડું ચૂકવી તો એ પણ અહીંયા આવે ભાડું। પછી આવે વીમા પ્રીમિયમ, વીમા પ્રીમિયમ પછી આવે કરવેરા, બધી રકમ બધી તમે આખા આપે એમાં તો ઘણી બધી આપણે નમૂનો છે એટલે બધી આપણે એન્ટ્રી કરવાની હોય, પરંતુ જે દાખલો પૂછાય એમાં વધુ 44 થી 45 એન્ટ્રી ત્રણેય ખાતા થઈને પૂછેલી હોય, આ બધી એન્ટ્રી ન હોય। કરવેરા પછી આવે ટપાલ ખર્ચ, ટપાલ ખર્ચ આવી જાય। ત્યાર પછી આવે સ્ટેશનરી છપામણી ખર્ચ, સ્ટેશનરી છપામણી ખર્ચ। ત્યાર પછી આવે કાનૂની ખર્ચા, પછી ઓડિટ ફી, પછી આવે વીજળી ખર્ચ, પછી કયા ખર્ચા બધા કહેવાય આપણે જોઈ લે, પહેલાં લખી નાખીએ વીજળી ખર્ચ, પછી આવે મિલકત સમારકામ ખર્ચ, પછી પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો, પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો। જો પ્રોવિડન્ટ ફંડની એન્ટ્રી આવશે ત્યારે જોઈશું પ્રોવિડન્ટ ફંડ 4 આવશે। પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં રોકાણો કીએ તો આપણી મિલકત, પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાલી કીએ તો આપણું દેવું એટલે મૂડી દેવા બાજુ, અને પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો કીએ તો આપણે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવાનું થશે। પછી આવે સ્ટાફને તાલીમ ખર્ચ, બસ આટલા પ્રકારના મોટા ભાગે આમાં બધા ખર્ચા આવી ગયા। આટલા પ્રકારના ખર્ચા રહ્યા બધા વહીવટી ખર્ચા આવે। તો વહીવટી ખર્ચા કયા કયા આવે? તો કે કર્મચારીને બધું ચૂકવી આપે, કોઈને ભથ્થું આપી, ભથ્થું એટલે રોજે રોજનું કામ કરતા હોય એને ભથ્થું કહેવાય। પછી ભથ્થું કોઈ વધારાનું બોનસ આપી, કોઈને પગાર આપી તો વહીવટી ખર્ચ થાય। ભાડું એટલે કોઈ બિલ્ડિંગ આપણે કોઈ મકાન ભાડે રાખ્યું હોય, કોઈ ગોડાઉન ભાડે રાખ્યું હોય એનું ભાડું ચૂકવી તો એ બધું આપણે વહીવટી ખર્ચામાં। વીમા પ્રીમિયમ કોઈનું ભરતા હોય, આગનું વીમા પ્રીમિયમ છે, કર્મચારીનું કોઈ પ્રીમિયમ ભરતા હોય, બધું વીમા પ્રીમિયમ। કરવેરો દર વર્ષે આપણે કમાઈ સરકારને કરવેરો ભરવો પડે એ કરવેરા ખર્ચ। ટપાલ ખર્ચ જે આપણે વાતચીત કરવા માટે જે આપણે કોઈ પત્ર લખતા હોય, ટપાલ લખતા હોય એનો પાછનો ખર્ચ થાય। સ્ટેશનરી છપાવણી, સ્ટેશનરી છપાવણી એટલે કે બિલ બુક છપાવવાનો ખર્ચ છે, સ્ટેશનરીમાંથી કોઈ આઇટમની ખરીદી થાય એ બધી સ્ટેશનરી છપાવણી। કાનૂની ખર્ચા તોય આપણે કોઈ મિલકત આપણે ખરીદી કરતા હોય એની પાછળ જે ખર્ચો લાગુ પડે બધા કાનૂની ખર્ચા કહેવાય। કોઈ કેસ થયો હોય આપણે ઉપર કે આપણે કોઈ ઉપર કેસ કર્યો હોય એના જે એ કાનૂની ખર્ચા। ઓડિટ ફી એટલે કે દર વર્ષે આપણે હિસાબ રહીએ ઓડિટ કરાવવા પડે, કોની પાસે? તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ પાસે એ જે ફી આપણી પાસે હિસાબો ચેક કરવા માટેની ફી લઈએ ઓડિટ ફી કહેવાય। પછી વીજળી ખર્ચ એટલે કે લાઇટ બિલ આપણું। પછી મિલકત સમારકામ ખર્ચા, તો મિલકત આપણી રહી બિલ્ડિંગ છે, કોઈ ઓફિસ છે, ગોડાઉન છે, એને કોઈ સમારકામ બિલ્ડિંગ તૂટી ગયું હોય કોઈ સમારકામ કરવાનો, પિલાસ્ટર રિપેરિંગ કરવાનું, એ મિલકત સમારકામ ખર્ચ। પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો, પ્રોવિડન્ટ ફંડ એટલે જે કર્મચારીઓ જે આપણી પાસે કામ કરે છે એમાંથી અમુક ટકા રકમ આપણે બચાવવાનું ફંડમાં મૂકવાની હોય, એ જેટલા રકમ મૂકે એટલું પેઢી પણ એટલા રકમમાં એમાં ફંડમાં રૂપિયા આપતી હોય, તો એ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં રકમ જમા થતી હોય એ પ્રોવિડન્ટ ફંડ। અને સ્ટાફનો તાલીમ ખર્ચ, જે નવા સ્ટાફ આવે એને તાલીમ આપવા માટે જે ખર્ચ કરવો પડે એ સ્ટાફનો તાલીમ ખર્ચ કહેવાય। પછી આપણે જોવા જાય ત્યાર પછી ખર્ચા કયા આવે? તો વેચાણ વિતરણ ખર્ચા। હવે એટલું જે દાખલો ચાલુ થાય ત્યાં તમારે અલગ પાડવાની જરૂર, ત્યાં તો તમારે મિક્સમાં તમે ડાયરેક્ટ આવું હેડિંગ કાંઈ બાંધવાનું ન હોય, વહીવટી ખર્ચા કરીને સીધું વહીવટી ખર્ચા યાદ રાખવાની જરૂર, પરંતુ આમાં તમારી યાદ રહે રાખી શકો એ માટે આપણે હેડિંગ બાંધીને આપણે લખીએ, એમાં ડાયરેક્ટ તમે ગમે ટપાલ ખર્ચ હોય ટપાલ ખર્ચ, આમાં ખર્ચ હોય તેની બાજુમાં લખી શકો, એ બધું આપણે આડાવડું લખી શકીએ। ત્યાર પછી આપણે જોવા જાય તો વેચાણ વિતરણ ખર્ચાની અંદર શું આવે? તો પહેલો તો આવે જ્યાંથી માલ આપણો જાય તો જાવક માલ ગાડા ભાડું કહેવાય। માલ આવે તો ક્યારે આવે? ખરીદી કરી તો આવક માલ ગાડા ભાડું, એટલે માલ આવે એનું ભાડું। તો આવક માલ ગાડા ભાડું રી ખરીદીમાં આવે, વેપાર ખાતામાં આવે, અને જાવક માલ ગાડું ભાડું રી આપણે માલ વેચ્યો એનું કહેવાય તો જાવક માલ ગાડા ભાડું। તો જાવક માલ ગાડા ભાડું। ત્યાર પછી આપણે જોવા જઈએ તો સેલ્સમેનનો પગાર, આપણે સેલ્સમેન રાખ્યો વિતરણ કરવા માટે, સેલ્સમેનનો પગાર, આ બધું આપણે માલ વેચીએ એમાં આવે આપણે
એની હે આપણે વિગત રકમ ઉધાર જમા આપણે નથી લખતા એમનું કન્ટિન્યુ આપણે સેલમાં પગાર આવી જાય સેલ્સમેનનું કમિશન પછી સેલ્સમેનનું કમિશન પછી આ સેલ્સમેનનો મુસાફરી ખર્ચ તો જો કોઈ આપણે પગારદાર ઉપર સેલ્સમેન રાખ્યો તો એને પગાર આપવો પડે કોઈ માલ વેચે એ ઉપર કમિશન આપતા હોય તો આપણે સેલ્સમેનને કમિશન આપો પછી આપણે મુદ્દા લખ લે પછી આપણે સમજાવી દઈએ સેલ્સમેનનો મુસાફરી ખર્ચ મેનનો મુસાફરી ખર્ચ ત્યાર પછી જાહેરાત ખર્ચ પછી આપેલો વટાવ ત્યાર પછી આપેલ વટાવ પછી ડિલિવરી વાનનો ખર્ચ ડિલિવરી વાનનો ખર્ચ ત્યાર પછી આવશે વટાવ અનામત પછી આવશે પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવાનો ખર્ચ ત્યાર પછી આવશે શોરૂમના ખર્ચા પછી આવશે વખાર ખર્ચ ત્યાર પછી આવશે પેકિંગ ખર્ચ હવે આ બધા ખર્ચા લખાય કેવા છે તો કે તમે માલ વેચો અને વિતરણ કરો એની પાછળ લાગતા ખર્ચા તો આપણે જોઈએ જાવક માલ ગાળા ભાડું તમે માલ ગ્રાહકને પહોંચાડવા માટે અહીંથી માલ રવાના કરો એનું ભાડું તમારું ઉપર હોય તો જાવક માલ ગાળા ભાડું કહેવાય આપણો ખર્ચ કહેવાય સેલ્સમેન રાખ્યો હોય ને પગાર ઉપર રાખ્યો હોય તો દર મહિને આપણે પગાર આપવો પડે તો સેલ્સમેનનો પગાર આપણો ખર્ચ હવે કોઈ પગાર ઉપર નહીં કોઈ કમિશન ઉપર રાખ્યો માલ વેચે જેટલો માલ વેચે એટલા ટકા અમુક ટકા 2% 3% કમિશન આપવાનું હોય તો સેલ્સમેનનું કમિશન એ ખર્ચ કહેવાય સેલ્સમેનને મુસાફર બહાર ગામ જવાનું તો એ ખર્ચ સેલ્સમેન ઉપર ન હોય ખર્ચ પેઢી આપવો પડે એને તો આપણો ખર્ચ કહેવાય કોઈ સેલ્સમેન બહાર ગામ ગયો અને પાછળ જે ખર્ચો થાય આવવા જવાનો એ ખર્ચ જાહેરાત કરવા માટે ખર્ચ લાગે ખર્ચ આપેલ વટાવ તમે માલ તો રોકડ રૂપિયા આવી જાય એ માટે કોઈને વટાવ આપેલો હોય તમે રોકડા રૂપિયા ઝડપથી આવી જાય માટે વટાવ આપેલો હોય તો એ આપેલ વટાવ ડિલિવરી વાનનો ખર્ચ માલ પહોંચાડવા માટે વાહન એટલે જાવક માલ ગાડા ભાડા જેવું જ થયું હોય પછી વટાવ અનામત રૂપિયા તમારા જે બજારમાંથી આવવાનો એના માટે જે અનામત ભેગું કરતા હોય એ અનામતો પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવાનો ખર્ચ કે એક્ઝિબિશન છે એમાં આપણે ભાગ લીધો હોય પ્રદર્શન કરવા માટે જે ભાગ લીધો હોય એનો ખર્ચ રહ્યો એ પ્રદર્શન ખર્ચ દાખલા તરીકે આપણે દિવાળી ઉપર અહીંયા જે આપણે એલી ગ્રાઉન્ડ રહ્યું ત્યાં જે આપણે મેળા જેવું આવે એમાં જે બધા ભાગ લેવા પોતાનો માલ વેચવા માટે આવતા હોય એ પ્રદર્શનમાં ભાગ લે અમુક પ્રકારનો ખર્ચ એને ભોગવવો પડે પછી શોરૂમના ખર્ચા શોરૂમ બનાવ્યો હોય એની પાછળ જે ખર્ચો થાય બધું આપણે ડિસ્પ્લે રાખ્યો એની પાછળ ખર્ચ એ વેચાણ વિતરણ ખર્ચા કહેવાય વખાર એટલે ગોડાઉનમાં માલ રાખતા હોય પણ આપણે વેચાણ વિતરણ ખર્ચ પેકિંગ ખર્ચ માલ વેચ્યો એના માટે જે પેકિંગ કરવું પડે એની પાછળ જે ખર્ચો લાગે એ બધા વેચાણ વિતરણ ખર્ચાની અંદર આવે ત્યાર પછી આપણે જોવા જાય તો નાણાકીય ખર્ચા આવે તો નાણાકીય ખર્ચાની અંદર શું તો નાણાં મેળા માટે જે ઉછીના નાણાં કે માલિકના નાણાં મેળા માટે જે બધા ખર્ચા લાગુ પડે એ નાણાકીય ખર્ચો કહેવાય તો નાણાકીય ખર્ચની અંદર પહેલાં આવે કે મૂડી આવે તો મૂડી પર વ્યાજ મૂડી પર વ્યાજ ત્યાર પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ અહીં બધું વ્યાજ વધારે આવે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ કોઈ પણ લોનનું વ્યાજ હોય મૂડીનું વ્યાજ હોય જે આપણે જે વ્યાજ આપણે ચૂકવવાનું થાય ને બધું વ્યાજ નાણાકીય ખર્ચાની અંદર આવે પછી આવે લીધેલી લોનનું વ્યાજ ત્યાર પછી આવશે બેંક ચાર્જીસ પછી આવશે બેંક કમિશન ત્યાર પછી બેંક કમિશન બસ
અહીંયા જે તમારે નાણાં પાછળ જે ખર્ચા થાય બધા નાણાં મેના માટે એ બધા નાણાકીય ખર્ચા કહેવાય. તો મૂડી પર વ્યાજ આપણે ભાગીદારે જે મૂડી કાઢી હોય એના પર વ્યાજ આપવાનું થાય તો મૂડી પર વ્યાજ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે શું? આપણે જઈ ગયા બેંકમાં રૂપિયા ખાતામાં છે નહીં એના કરતાં માઇનસમાં બેલેન્સ કરીને આપણે રૂપિયા ઉપાડી લઈએ તો એનું વ્યાજ ચૂકવવું પડે આપણે ખર્ચો. કોઈ પાસે લોન લીધી બેંક લોન એ કોઈ સંસ્થા પાસે લોન લીધી એનું વ્યાજ ચૂકવી આપણે એ બધું આપણું બેંક લોનની અંદર. બેંક ચાર્જ બેંક જે આપણો વહીવટ કરવા માટે જે ચાર્જ ચૂકવવો પડે બેંક ચાર્જ, બેંકને કોઈ કમિશન આપવું પડે. આ 5 પ્રકારના ખર્ચ એ નાણાકીય ખર્ચની અંદર આવશે. ત્યાર પછી હવે અન્ય ખર્ચા કે નુકસાન. પેલા આપણે બધી ઉધાર બાજુ જ લઈએ. આપણે અન્ય ખર્ચા કે નુકસાન. હવે આમાં જે ખર્ચા ન આવે એ બધા કેમાં આવે? અન્ય ખર્ચાની અંદર આવે. કોઈ ખર્ચ આપણે થતો હોય એ આની અંદર કે એટલે કે વહીવટી ખર્ચાની અંદર ન આવે, વેચાણ વિતરણ ખર્ચાની અંદર નથી આવતા, નાણાકીય ખર્ચાની અંદર નથી આવતા. એ બધા વેચાણ અન્ય ખર્ચા અથવા નુકસાન બધું આવે. તો એક તો ધર્માદા ખર્ચ, તમે ધર્માદો કર્યો હોય કે ધર્માદા તરીકે ખર્ચા આવે, બધા અન્ય ખર્ચની અંદર આવે. પછી આવે મિલકત પરનો ઘસારો. કોઈ મિલકત ઉપર આપણે ઘસારો ગણી, એ મિલકત પરનો ઘસારો આપણે ઘસારાના હિસાબો ગણતા હતા, એની અંદર આપણે નફા નુકસાન ખાતું બનાવતા હતા અને યંત્રનો ઘસારો આપણે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખતા હતા, એ આપણે ઘસારો. પછી આવે ઘાલખાદનું ફોર્મેટ આખું. આ ઘાલખાદનું ફોર્મેટ બધા દાખલાની અંદર હશે ને હશે. તો ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની પ્લસ ઘાલખાદ હવાલાની પ્લસ કરવાની, પછી ઘાલખાદ અનામત એ હવાલાની એ પ્લસ કરવાની, 3નો ટોટલ મારવાનો. એમાંથી ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની બાદ કરવાની. આ યાદ રાખવાનું આપણે. પેલા ઘાલખાદ કાચું, તમે કાચું સરવૈયું આપણે બનાવતા શીખાય, એમાં ઘાલખાદ એટલે આપણું નુકસાન. એ ઘાલખાદ લખી હોય અહીંયા લખવાની. પછી હવાલાને કાચા સરવૈયા નીચે વધારાની માહિતી આપેલી હોય, એમાં ઘાલખાદ લખી હોય હવાલાની, તો એમાં ઘાલખાદ આમાં પ્લસ કરવાની. એમાં ઘાલખાદ અનામત આપી હોય તો એમાં પ્લસ કરવાની. 3નો ટોટલ મારી ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની અંદર ઘાલખાદ અનામત આવેલી હોય તો અહીંથી બાદ કરવાની. આ બે હવાલામાં આપેલી. હવાલાની કેટલી હોય? 2 એન્ટ્રી. બીજી એન્ટ્રી થશે ક્યાં થાય હું તમને કહીશ. ત્યાર પછી આગળ આપણે હવે આની કંઈ જરૂર નથી. આપણે ઘાલખાદ આવી ગઈ. પછી આગથી કોઈ પણ નુકસાન આપી લીધું તો આગથી થયેલું નુકસાન, આગનું નુકસાન. પછી ચોરીથી થયેલું નુકસાન, ચોરીનું નુકસાન. કોઈ પણ નુકસાન હોય તો બધું અહીંયા આવે. પછી આવશે કાયમી મિલકત વેચાણનું નુકસાન, મિલકત વેચાણનું નુકસાન, મિલકત વેચાણનું નુકસાન. પછી રોકાણો વેચવાનું નુકસાન, ત્યાર પછી આ બધું થઈ ગયું. હવે યાદ રાખવાના આટલા આપણે ખર્ચા આવે ના, બધામાંથી બધા ખર્ચા નહીં હોય કે તો મેઇન ક્યાં? પગારો હોય, ભાડું હોય, વીમા પ્રીમિયમ હોય, ટપાલ ખર્ચ, સ્ટેશનરી, પછી વીજળી ખર્ચ, મિલ્ક, પછી પરમનન્ટ ભાડો અમુકમાં ટેસ્ટ સ્ટાફમાં બધું ન હોય, જાવકમાં લે, સેલ્સમેનમાં તમે એક જાહેરાત ખર્ચ હોય, આપેલો વટાવ હોય, પછી પેકિંગ ખર્ચ કેવું આપેલું હોય, મૂડી પર વ્યાજ, બેંક ઓર્ડર વ્યાજ, આ વ્યાજ એકાદ આપેલા હોય. આમાંથી આ ઘાલખાદનું ફોર્મેટ તો ફરજિયાત હોય. ધર્માદા ખર્ચ તો અમુકમાં જ આવશે. મિલકત પરનો ઘસારો બધા દાખલાની અંદર હશે જ. આમાંથી એક નુકસાન બધાનું આપેલું. ભલે આટલા મેં બોલ્યો એ બધા દાખલાની અંદર હોય ને હોય. હવે યાદ રાખવાનું આ ખાસ ફોર્મેટ તમને આપ્યું છે, એ ફોર્મેટ ખાસ યાદ રાખવાનું. 12મા ધોરણમાં આ જ રીતે વાર્ષિક હિસાબ બને છે. ખાલી એમાં ભાગીદારને આવી જાય ને આપણી પાસે આમાં એકાંકી વેપારીઓ એટલો જ ફેરે, બીજું કાંઈ નથી. આ જ રીતે બધા આવશે એમાં. એટલે આ જ તમારે જો અત્યારે તમને વાર્ષિક હિસાબ આવડી ગયા એટલે 12મા ધોરણના વાર્ષિક હિસાબ તમને સહેલા લાગશે સાવ. આટલું યાદ રાખવાનું. આ બધા આવી ગયા. ત્યાર પછી આપણે જોવા જાય તો આપણે મિલકત આપણે ઉધાર બાજુ બધી પૂરી થઈ ગઈ. હવે જમા બાજુ આપણે જોવાની છે બધી. તો જમા બાજુ આપણે જોઈ. જમા બાજુ શું આવી શકે આપણે જોઈ. તો સૌથી પહેલા આપણે તો કાચો નફો લખી નાખ્યો. તો સૌથી પહેલા આપણે આ બાજુ એક જ આવે, આવક કે ઉપજ.
બધી ઉપજ ને બધી આવકો આપણે લખવાની છે, બીજું આમાં કાંઈ આવે નહીં. જે રૂપિયા આવતા હોય બધી આપણી આવક કે ભાઈ અહીંયા લખવાની છે આપણે. તો આવકો આપણી કઈ કઈ હોય એ આપણે જોઈએ. તો પછી મળેલ વટાવ, પછી મળેલ ભાડું, મળેલ કમિશન, મળેલ દલાલી, મળેલ વટાવ. આ મળેલ વટાવ આવી ગયું. તો મળેલ વસ્તુ, મળેલ ભાડું, મળેલ દલાલી, મળેલ આડતો એ દલાલી જેવું થયું. મળેલ કાંઈક અમે રૂપિયા ક્યાંકથી મળે બધી નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ આવે. પછી રોકાણોનું વ્યાજ, આપણે રોકાણ ક્યાંક કર્યું હોય એનું વ્યાજ. લોન લઈ તો આપણી જાવક કહેવાય વ્યાજ. રોકાણ ક્યાંક રૂપિયા રોક્યા એનું વ્યાજ આવે આપણી આવક કહેવાય. રોકાણોનું વ્યાજ, રોકાણોનું વ્યાજ. પછી આવશે ખરીદી લોન પરનું વ્યાજ, લીધેલી લોન પરનું, ધીરેલ લોન પરનું વ્યાજ. હવે બે લોન, અહીંયા લોનનું વ્યાજ આવે ને અહીં લોન. તો આ લોન લઈ એ લીધેલી લોન કહેવાય. એક તમે બીજા પાસેથી લોન લ્યો એ લોન કહેવાય. આ ધીરે લોન તમે બીજાને લોન આપી છે એનું વ્યાજ તમને મળશે આવક. તમે બીજા પાસેથી લોન લઈ આવો એનું વ્યાજ તમારા માટે ખર્ચ કહેવાય. પછી આવે ઉપાડ પર વ્યાજ, ઉપાડ પર વ્યાજ. ભાગીદારે જે ઉપાડ કર્યો હોય એના પર વ્યાજ પેઢી માટે આવક કહેવાય. ઉપાડ પર વ્યાજ. ઘાલખાત પર હતો તો ઘાલખાત પર જ. અહીંયા આપણે ઘાલખાત એટલે આપણું નુકસાન. કોઈ વ્યક્તિ પાસે આપણે રૂપિયા લેવાના હતા એને આપણે ના પાડી દીધી, એ આપણને રૂપિયા નહીં આપે તો આપણને નુકસાન, એટલે ઘાલખાત કહેવાય. તો ઘાલખાત પર જ પાછળથી એવું થયું છે કે આપણી પાસે રૂપિયા આવી ગયા, રૂપિયા બી આવ્યો, આપણે ઘાલખાત ગણી નાખી હતી, રૂપિયા નહીં આપે એવું માની ગયા, પરંતુ અમુક મહિના પછી આપણને પાછા રૂપિયા આપી ગયો તો આપણે શું ગણી નાખી હતી? ઘાલખાત. એમાંથી રૂપિયા આપણને આવ્યા, ઘાલખાત પરત આપણી આવક થઈ ગઈ. પછી આ મિલકત વેચાણનો નફો, મિલકત વેચાણનો નફો, મિલકત વેચાણનો નફો. ત્યાર પછી આવે પસ્તીના વેચાણની ઉપજ, પસ્તીના વેચાણની ઉપજ. તમે પસ્તી માલ પડ્યો હોય બધું વેચવા જાઓ એમાંથી આવક મળી. ભંગારની ઉપજ, ભંગારની ઉપજ. જો ભંગાર માલનું વેચાણ કીએ તો વેપાર ખાતાની જમા વેચાણ આવ્યું એટલે એ ભંગારની ઉપજ. પછી આવે પરચુરણ આવક, પરચુરણ આવક. પછી ઉમેદવારનો વીમા પ્રીમિયમ, જો ખાલી વીમા પ્રીમિયમ આપે તો આપણો ખર્ચો, પણ ઉમેદવારનું વીમા પ્રીમિયમ કેટલે આપણી આવક છે. આપણા જે ઉમેદવારો હોય બધા આપણે પ્રીમિયમ આપે અને ઉમેદવારનું પ્રીમિયમ રહ્યું એ આપણા માટે આવક કહેવાય. એટલે આટલી એન્ટ્રી રહી નફા નુકસાન ખાતાની અંદર આવી શકે. હવે આપણે શું કરવાનું? તો આ બધી એન્ટ્રી ન આપે, આમાં તમારે 1.5 થી 2 પેજ થશે, પરંતુ વધુ વધુ પોણું પેજ થાય એટલી જ એન્ટ્રી આપે, આથી બધી એન્ટ્રી નહીં આપે. હવે આપણે બે બાજુ ટોટલ મારીએ. આપણે જો આપણો ટોટલ રહ્યો, પહેલા આપણે ટોટલ મારીને જમા બાજુ ટોટલ વધારે આવે તો જમા બાજુ ટોટલ મારવાનું. કઈ બાજુ આવે? જમા બાજુ ટોટલ આપણો વધારે આવ્યો એ ટોટલ આપણે ઉધાર બાજુ મૂકી અને અહીંયા જે આવે રકમ ખૂટે એને ચોખ્ખો નફો કહેવાય. ચોખ્ખો નફો કહેવાય કે જમા બાકી. યાદ રાખવાનું, નફા નુકસાન ખાતાની તમને જમા બાકી કહે એટલે ચોખ્ખો નફો કહેવાય. હવે દાખલા તરીકે ઊંધું છે, ઉધાર બાજુ ટોટલ વધારે આવ્યો, અહીં ઉધાર બાજુ તમારે ટોટલ વધારે આવ્યો, એ જમા બાજુ મૂકો, એમાંથી તમે જમા બાજુની રકમ બધી બાદ કરી, આ બાજુ રૂપિયા ખૂટે એને ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય. એને ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય, એને ઉધાર બાકી કહેવાય. એને ઉધાર બાકી કહેવાય. આટલું યાદ રાખવાનું છે તમારે. જો જમા બાકી આવે તો એને ચોખ્ખો નફો કહેવાય, જો ઉધાર બાકી આવે તેને એને ઉધાર બાકી આવે તો ચોખ્ખી ખોટ કહેવાય. આ બેની એન્ટ્રી ક્યાં થાય? તો પાકા સરયમાં જાય બે એન્ટ્રી. તો યાદ રાખવાનું, પાકા સરયમાં જાય, જો નફો આવે તો મૂડીમાં પ્લસ થાય, ખોટ આવે તો આપણી મૂડી ઘટી જાય. જો આપણે ધંધો કરીને એમાં આપણે નફો થયો તો આપણી મૂડી વધી ગઈ એટલે નફામાં પ્લસ મૂડીમાં પ્લસ કરવાની, અને બીજી એન્ટ્રી પાકા સરયમાં મૂડીમાં પ્લસ કરવાનું, અને ચોખ્ખી ખોટ આવે તો મૂડીમાં બાદ કરવાનું.
તે આવશે ત્યારે આપણે જોશું. અત્યારે આપણે નફા નુકસાન પત્રક આખે આખું તમારે લખવા વેપાર ખાતું જે બનાવવાનું કીધું એ લખી નાખવાનું છે. પછી આ પાકા આપણે નફા નુકસાનનું પત્રક આવ્યું એ પણ તમારે લખવાનું. હવે જે પત્રક આવશે પાકું છેલ્લું પત્રક આપણે આવશે જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આપણે એ પત્રક આવે છે. ત્યાર પછી આપણે મળશું ત્યારે આપણે નફાનો હવાલા બધા કેવી રીતે કરવાના હવાલા જોઈશું, પછી આપણે દાખલા ચાલુ થશે આપણે. એટલે આટલું તમારે આ પત્રક આખે આખું લખી નાખવાનું. અમુક એન્ટ્રી આમાં મેં બાકી નથી લખી, એનો મતલબ એ દાખલામાં એક એમાં આવતી નથી, આપણે લખેલી નથી. આટલું યાદ રહીએ તો પણ તમે વાર્ષિક હિસાબમાં ક્યાંય વાંધો આવે નહીં આપણે. હવે જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું આપણે ત્યારે વાર્ષિક હિસાબ આપણે વાર્ષિક હિસાબનું પત્રક કેવી રીતે બનાવાય એ પત્રકની અંદર કઈ કઈ એન્ટ્રી આવે એ આપણે જોશું. અને અહીંયા આપણે આપણું જે વિરામ છે આપણે વિરામ કરી આપણે આપણો લેક્ચર આપણે પૂરો કરીએ. વસ્તુ